हेलो स्टूडेंट्स मु गोपाल अपन स्वागत करूँ अपन यूट्यूब चैनल चलो पढ़िया तो पिला माने केमिति अछि बस आशा करते समस्त बहुत ही भलो थिबो तो पिला माने आज आमे पोषण रो 2 नंबर क्लास स्टार्ट करिया पिला माने बस जेमति का क्लास स्टार्ट करिया पूर्वरु मु बस पिला मानको जणै देबा पई चाहू छी कि पिला माने हमर उदय बैच लॉन्च हे जाईची उदय बैच लॉन्च हेबा संगे संगे ता सहित सहित हम क्लास भी बहुत करि सारलेनी प्लीज चैनल को जाई कि उदय प्लेलिस्ट को जाओ उदय बैच को जाओ बिल्कुल फ्री रे आमे पिला माने मैथ और साइंस रो बिल्कुल फ्री कंटेंट आमे पिला माने उदय बैच रे प्रोवाइड करूचे पिला माने निहाते आबे एई लाभ उठाओ आ जो पिला माने ऑलरेडी हम वीडियो देखुचो सेही पिला मानकू मोर बहुत ही रिक्वेस्ट करबी कि पिला माने कोन ना आम भिडियो सब पिला मानक पाखक पहुंची पारुनी तो सेति पाई प्लीज मते गोटे रिक्वेस्ट करो बड़ भाई भाबो किंबा टीचर भाबो गोटे बस रिक्वेस्ट करो पिला माने प्लीज वीडियो टी को समस्त सांग मानक सहित प्लीज चैनल टी को शेयर कर दियो वीडियो टी को शेयर कर दियो बस चलो वीडियो टी को स्टार्ट करिबा आज हम पढिया पिला माने खाद्यर प्रकार भेद जेमतिका पूर्व क्लास रे मु कहितली पूर्व क्लास रे गोटे क्लास पढा सरथिला विभिन्न प्रकार प्रक्रिया विषय रे पढिथिले आज हम पढिबा खाद्य केते प्रकारर बा खाद्यर प्रकार भेद आमे खाद्यर प्रकार भेद जो पढिबा पिला माने आमे देखो रासायनिक दृष्टिरु बा से जो खाद्यर जो शक्ति मिलुची सेही दृष्टिरु आमे खाद्यर प्रकार भेद गुडी विषय रे पढिबा ठीक अछि देखो मुख्यतः खाद्य को आमे 6 भागरे विभक्त करिचे रासायनिक गठन ओ कार्य रासायनिक गठन कार्य ओ शक्ति प्रदान क्षमता ऊपर निर्भर करी आमे खाद्य को केते भागरे विभक्त करछि पिला माने 6 भागरे विभक्त करछि जोटा आमे पिला माने सप्तम श्रेणी रु एगुडा पढी पढी आछे पास एगुडा टिके हाई लेवल लो टिके मु पढेबी भी पिला माने भल से बुझिया पई चेष्टा करिवो बहुत सरल भाବରେ पढेबी तमे जेमते बुझी परिबो सेमते पढेबी किछि टेंशन नबा दरकार नै ठीक अछि पिला माने देखो प्रथमे आमे कोन छटी भाବରେ जो विभक्त करा हैतिला प्रथम तो आमे जानिछे सर श्वेत सार तापर पुष्टि सार स्नेह सार धातु सार विटामिन ओ जल एई छटी भागरे विभक्त हमर खाद्य को विभक्त करा हैछि जो खाद्यटा एई 6 प्रकार माध्यम से कोन करथाय ना हम शरीर को शक्ति प्रदान करथाय पिला माने कोन करथाय शक्ति प्रदान करथाय चलो प्रथम पढिबा पिला माने कोन ना श्वेत सार कोन पढिया पिला माने तो सर श्वेत सार पिला माने कोन श्वेतसार कोन मते निजे कुह पिला माने आमे छोट पूरा छोट पाखरु आमे जानिछे सर श्वेतसार खाद्य काहा कहबो जो खाद्य आम पाटी की टिके भी मीठा लागुची से खाद्य को आमे श्वेतसार बोली कहिताउ किंतु एठी कोन कहला ना सेही कथा जिंस किछि चेंज हिनी एठी किछि एक्स्ट्रा एड हेछि ना कोन ना शर्करा ओ मंडद एई दीटा ना मने रखियो पिला माने शर्करा माने सुगर मंडद माने कोन स्टार्च हैला शर्करा ओ मंडद आमे खाउतबा खाद्यर मुख्य श्वेतसार पिला माने तम बहिर भी देइछि किंतु मु तम बहिरु बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट पिला माने एठी तुमको रखिछि जदि यार पीडीएफ तुमको दरकार ऊपर दिया जाइथा नंबर मते व्हाट्सएप करो व्हाट्सएप कले मु तुमको गोटे ग्रुप रे जॉइन कर देबी आ से ग्रुप रे जॉइन हे साला परे मु तुमको से ग्रुप रे प्रत्येक क्लास रो पीडीएफ प्रत्येक क्लास रो शॉर्ट नोट्स प्रत्येक क्लास रो शॉर्ट नोट्स प्रत्येक क्लास रो होमवर्क प्रत्येक क्लास रो गाइडेंस प्रत्येक क्लास रो डाउट प्रत्येक क्लास रो सब किछि तुमको सेही ग्रुप रे प्रोवाइड कर दिया जो बिल्कुल फ्री रे से ग्रुप रे ओडिसा रो बहुत पिला माने मध्य जॉइन हेई सारी चंदी तमे भी जॉइन हेई जाओ जल्दी ठीक अछि पिला माने से कोन कहला आमे जो साधारणतः श्वेतसार जते खाद्य खाउचे पिला माने से खाद्य भितर सबर मुख्य किए ना किए गुटे हला शर्करा आ गुटे हला मंडद दीटा जिंस गुटे हला शर्करा छुआ गुटे हला शर्करा जेटा के सुगर बोली कहितो आ गुटे पिला माने मंडद ठीक अछि सेही भलिया कोन कहला सेकंड पॉइंट ना आलू भात रुटी रे प्रचुर परिमाण रे मंडद मिलि थाए एइटा भेरी इंपोर्टेंट पिला माने मु मोस्ट इंपोर्टेंट मारि दउछु मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने केमतिका ना सी ऑप्शन देई देथियो पिला माने से कहितिबो एमानंक मध्यरु केउठारे अधिक परिमाण रे मंडद मिलि थाए ऑप्शन देई देथिबो फल रस पनिपरिबा भात रुटी एई भलिया ऑप्शन देई देथिबो तमे जेउठी भात आलू आ रुटी पाइबो भात आलू आ रुटी पाइबो सेठी तमे आराम से ठीक मार देके चली आसीबो कारण भात आलू भात आ रुटी रे प्रचुर परिमाण रे मंडद मिलि थाए सेई भलिया सुक्रोज कोउठारे मिलि थाए पिला माने ना सुक्रोज चीनी गुड़ आदि रे सुक्रोज मिलि थाए सब बेले मन रखताउ जोटा चीनी गुड़ सेउडा हला सुक्रोज किंतु फल रस आ पनिपरिबा रे सब बेले मन रखता ग्लूकोज मिलि थाए सब पिला माने डाउट माने कंफ्यूज हो जाती ना सुक्रोज केटा ग्लूकोज केटा देखो सुक्रोज ग्लूकोज सेउडा दीटा जाको गोटे गोटे शर्करा रो माने दीटा जाको पार्ट शर्करा को दी भाग रे व्यक्त करदा जदी गुटे हला सुक्रोज गुटे हला ग्लूकोज तो सुक्रोज कोउठी मिलि थाए चीनी गुड़ बहुत जोटा बहुत मीठा लागे चीनी गुड़ इत्यादि पाखरे किंतु ग्लूकोज को कहा पाखरे मिलि थाए ना फल रस
ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପାଖରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମିଳିଥାଏ। ମୋ କଥା ମନେ ରଖିଲ। ତ ସେଇଟା ସେ କହିଲେ ଜାତୀୟ ଶ୍ଵେତସାରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ଵେତସାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ଶ୍ଵେତ ସାରର ସହଜରେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖ, କନସେପ୍ଟ କୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଘୁଷିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଶ୍ଵେତ ସାରକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ କହିଲି, ଶ୍ଵେତ ସାରର ସହଜରେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ତମକୁ କହିଥିବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ପାଇଥାଉ, ତେବେ ବିଲକୁଲ ବି ଶ୍ଵେତ ସାର ମାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଶ୍ଵେତ ସାର ମାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ସ୍ନେହ ସାରର ପାଇଥାଉ। ବିଲକୁଲ ବି ମାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କହିବ ସହଜରୁ ଆମେ ଆମ ଶକ୍ତି କୋଉଠି ପାଇଥାଉ ପିଲାମାନେ, ନା ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ତମ ସ୍କୁଲରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ତମ ସ୍କୁଲରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟରେ ସାର୍ ମାନେ କିମ୍ବା ତମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ସେ କଣ କରୁଥିବେ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇ ଦଉଥିବେ, କାରଣ ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟା ଖାଇଲା ମାନେ ତମକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ପାଇଥାଉ, ତମେ ସହଜରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ତମେ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଥାଉ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଗୁଡାରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆରାମସେ ବୁଝେଇଦେବି। ଟାଇଲିନ ନାମକ ଗୋଟେ ଆମ ଲାଳ ଲାଳ ଅଛି, ସେଟା ତା ସହିତ ମିଶିକି ସେ ଶୀଘ୍ର ହଜମ କରିଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ପାଇଥାଏ। ସେଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଇନଥାଉ। ଅଧିକ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ପାଇଥାଉ, ନା ସ୍ନେହ ସାରରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପର ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲେ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ C6H12O6 ରେ ରହିଛି କାର୍ବନ, ଉଦ୍ଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ। ଏଇଟା ତ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ, ଦେଖୁଛ କାର୍ବନ ଅଛି, ଉଦ୍ଜାନ ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳ ଶକ୍ତି ହବା ସହିତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟାର ଆମେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଶ୍ଵସନ ଚେପ୍ଟରରେ ପଢିବା ପିଲାମାନେ, ଶ୍ଵସନ ଚେପ୍ଟରରେ ପଢିବା, କାରଣ ଏଇଟା ଅଛି ରେସ୍ପିରେସନ, ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ନା କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱସନ। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ଜାରଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ଜାରଣ ମାନେ କଣ, C6H12O6 ଏଇଟା ଜାରଣ ହେଇଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଜାରଣ ହେଇକି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ସହିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଖାଇଲେ, ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରହିଲା, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟା ସେ କଣ ହେଲା, ସେ ଯାଇକି ଆମ ସେ ଯୋଉ କୋଷ ପାଖରେ ସେ କଣ ହେଲା, ଜାରଣ ହେଲା। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ କୋଷ ପାଖରେ ଜାରଣ ହବ। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନରେ ଜାରଣ ହବା ଅର୍ଥ କୋଷ ପାଖରେ ସେ ଯାଇକି ଜାରଣ ହେଲା। ଜାରଣ ଘଟିବା ଫଳରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ସହିତ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ସହିତ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଳଟା କଣ ହବ ନା ଆମ ସେଇ ଶରୀରର କୋଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା କଣ ହବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ଆମ କାହା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଫୁସଫୁସ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଫୁସଫୁସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ବାହାରକୁ ଆମେ ଇନହେଲ କରିଦଉ, ମାନେ ବାହାରକୁ ଛାଡି ଦଉ। ଓକେ ନା, ବାହାରକୁ ଛାଡି ଦଉ। ଆଉ ଶକ୍ତି କଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଶକ୍ତିଟା ସେ ଯାଇକି ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଯାଇକି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଵେତ ସାରର ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ ଗୁଳେଇକି ପଚାରିଦବ ନା 2 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତ ସାରର କେତେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ, ତ ବହୁତ ପିଲା ଛାନିଆ ହେଇକି 16 ଲେଖିଦବ। କାରଣ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହଉଛି, 2 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ କେତେ 32 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ ତମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ ମୁଁ ତମକୁ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇ ସାରିଲି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଆମେ କଣ, ପୃଷ୍ଟି ସାର ପାଖକୁ। କୋଉ ସାର, ଗଣିତ ସାର ନା ପୃଷ୍ଟି ସାର? ଆଚ୍ଛା, ପୃଷ୍ଟି ସାର ପାଖକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ପୃଷ୍ଟି ସାର କଣ କହିଲା ନା, ପୃଷ୍ଟି ସାରକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରୋଟିନ ବୋଲି କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ପୃଷ୍ଟି ସାରକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରୋଟିନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପୃଷ୍ଟି ସାର ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲି, କହିଲେ ଦେଖିଏ ଭାତରେ ଭିଟାମିନ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ନା ପିଲାମାନେ, ଭାତରେ ଭିଟାମିନ ନାହିଁ, କାରଣ ଭିଟାମିନଟା ହଉଛି ଜୀବସାରର ଇଂରାଜୀ। ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ ହୁଏ, ଆରେ ଭିଟାମିନଟା ହଉଛି କଣ, ଜୀବସାର। ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଭିଟାମିନଟା ହଉଛି ଜୀବସାରର ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ନାମ। ଆରେ ଜୀବସାର ଭିତରେ, ଜୀବସାରର କଣ ଭାତ ଥାଏ କି, ଭାତଟା କୋଉଠି ଥାଏ ନା ଶ୍ଵେତ ସାର ପାଖରେ ଥାଏ। ଭାତଟା କୋଉଠି ଥାଏ, ଭାତର କଣ ଥାଏ ନା ଶ୍ଵେତ ସାର ଥାଏ। ତ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଭାତରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ ନାହିଁ। ଭାତରେ ଭିଟାମିନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କଣ ନା ପୃଷ୍ଟି ସାର ପାଖକୁ। ପୃଷ୍ଟି ସାର କଣ କହିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଷ୍ଟି ସାର କଣ ନା, ପୃଷ୍ଟି ସାର ହଉଛି ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୃଷ୍ଟି ସାର ନୁହଁ, ତା ସହିତ କଣ ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ ଆଦିରୁ ପୃଷ୍ଟି ସାର ଆମେ ପାଇଥାଉ। ପୃଷ୍ଟି ସାର ଆମର କଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଢିଛେ, ନା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି,
ନୂତନ କୋଷ ଓ ନୂତନ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କଣ ଅଣ୍ଡା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା, ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ, କାଲି ଏଗୁଡା ଦିଅନ୍ତି ନା ଦିଅନ୍ତିନି? ମନେ ପଡୁଛୁ ତ? ଆରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲଣି, ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଖାଉଥିଲ ତ? ମନେ ପଡୁଛୁ ନା ପଡୁନି? ହଁ। ତ ସେଠି କଣ ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ, ତମେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛ, ତମର ନୂତନ କୋଷ ଗଠନ ହବା, ତନ୍ତୁ ଗଠନ ହବା, ତମେ ଏବେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଅଛ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର କୈଶୋର ବିଷୟ ପଢିଥିଲ। କୈଶୋର ନିତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରୁସିଆଲ ଟାଇମ, ମଣିଷର କୈଶୋର ଟାଇମ ଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିରିୟଡ, ଟାଇମ ପିରିୟଡ ବୋଲି କହିଦେଇ ପାରିବା। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ହେଇଥାଏ। ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥାଉ, ଆମର ନିଶ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଦାଢି ଉଠିଥାଏ, ଠିକ ନା ନୁହେଁ? ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର ନୂତନ କୋଷ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ହବାରେ। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ସେ କହିଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ବି ପଢିପାରେ ପିଲାମାନେ, ଏମସିକ୍ୟୁ ବୋଲି ଲେଖିଥାଉ, ଏମସିକ୍ୟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏମସିକ୍ୟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ନା ଏମିନୋ ଏସ୍ ଅମ୍ଳରୁ ଏକ ବା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଥାଉ ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଟିନ ପାଇଥାଉ। ସେ କହି ପଚାରିବ ପ୍ରୋଟିନ କୋଉଠୁ ପାଇଥାଉ? ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ ପାଇଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ନା ତେଣୁ ପରିପାକରେ ଏହା ଅମିନୋ ଅମ୍ଳ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ସ୍ନେହସାର। ସ୍ନେହସାର ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ବହୁତ ପଢିଛେ। ସ୍ନେହସାର କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ପିଲାମାନେ? ନା ଧରିକି ହାତରେ ଟିକେ ଦଳିଦବା, ଯଦି ହାତଟା ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଲାଗିବ, ସବୁ କିଛି ନୁହଁ, କାଁ ଭାଁ ଆମେ ସେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଯଦି ହାତଟା ଆମେ ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଲାଗିବ, ସେଟା ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତ ଏଠି ସେ କହିଦେଇଛି, ଦେଖ କଣ କହିଛି ନା ମାଂସ, ଯାହା ଦେହର ଗୋଟେ ତେଲ ବା ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଅଛି ବା ଲିପିଡ୍ସ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କହିପାରିବା। ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅର ସ୍ନେହସାର ଯଥା ଚର୍ବି, ଲିପିଡ କଣ ଜାତୀୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର। ଠିକ ଅଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ନା ସ୍ନେହ ସାରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସେଇପରି ସ୍ନେହ ସାର ପିଲାମାନେ କଣ କହିଥାଉ ନା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି କରିବାରେ ଲିପିଡର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଲିପିଡ ମାନେ କଣ? ସେଇ ସ୍ନେହ ସାର ହେଲା। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି କରିବାରେ ତାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର ଲିପିଡର ବା ସ୍ନେହ ସାରର ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ କୋଷ ଗଠନର ପୁଷ୍ଟି ସାରର ହେଲା, ପୁଷ୍ଟି ସାରର ଅଧିକ ଭୂମିକା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଗଠନରେ ତିଆରି କରିବାରେ କାହାର ଭୂମିକା ଅଧିକ ରହିଛି? ନା ସାର ସ୍ନେହ ସାରର ଅଧିକ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେଇପରି କଣ କହିଲା ନା ଶରୀରରେ ସ୍ନେହ ସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ ଓ ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। କଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରଣ ହେଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଇଏ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରଣ ହେଇକି ଆମ ଶରୀରକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କଣ କହିଲା ଚର୍ମ ତଳେ ଆମର ଚର୍ବିର ଆସ୍ତରଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ତମେ ଦେଖୁଛ, ଚର୍ମଟା ଦେଖୁଛ, ସେ ଚର୍ମର ତଳେ ଆମର ଚର୍ବିଟା ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଚର୍ବି। ଚର୍ବି ମାନେ କଣ? ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଅଛି। କଣ ଅଛି ଆମ ଦେହରେ? ଅଛି ନା ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା କଣ? ସେ ଚର୍ବିଟା କଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ମୋଟା ଲୋକମାନେ କଣ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି ବା ମୋଟା ଲୋକ ଭିତରେ ଚର୍ବି ଅଧିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଝାଳ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବ ଅଧିକ ଝାଳ ଲାଗେ। କାରଣ ସେ କଣ ନା ଅଧିକ ଉଷୁମ ରଖେ, ସବୁବେଳେ ଦେହଟାକୁ ଉଷୁମ ରଖେ। ଗରମ ଦିନେ ଭଲ, ହେଲା ସରି ଶୀତ ଦିନେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ, ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଳ ବାହାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇପରି ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କଣ? ଧାତୁ ସାର। ଧାତୁ ସାର ସେ କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଶରୀରର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ସାର ଯଥା, ଧାତୁ ସାର କାହା କହିବା? ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ, ଫସ୍ଫରସ, ସୋଡିୟମ, ପୋଟାସିୟମ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଲୌହ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝଉଛି, ଦେଖ ସେ କଣ କହିଲା ନା ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ହାଡ ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ଲୌହ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ। ଆମର ଦାନ୍ତ ଆଉ ହାଡ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଣ? ଆମର ଦାନ୍ତ ଆଉ ହାଡ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଲୁଣରେ ପାଇଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ନା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଗଠନ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ହେଇଥାଏ? ଲୌହ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲୌହ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ହାଡ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ ପଚାରି ଦିଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲେ ନା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁ ସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଡେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ
ପିଲାମାନେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖୁଛି, ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କୋଉ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ପଡେ, ଆଉ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ମୁଁ ତମକୁ ଅଧିକ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦଉଛି, ଯୋଉକୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡା ତମ ନୋଟ୍ସ ଲେଖ ହିଁ ଲେଖ, ଏଗୁଡା ନୋଟ୍ସ କର ପିଲାମାନେ ହେଲା, ନୋଟ୍ସ କର। ସେ କହୁଛି କଣ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନରେ କାହାର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଧାତୁ ସାରର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ କଣ ଶ୍ଵେତ ସାର, କଣ ଶ୍ଵେତ ସାରର ଆମେ କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଢିବା। ଶ୍ଵେତ ସାରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ, ନା ସେ ସୁକ୍ରୋଜ ପାଖରେ ଚିନି ଗୁଡ, ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଖରେ ଫଳରସ ପନିପରିବା, ସେଇଭଳି ମଣ୍ଡତ ପାଖରେ ଆଳୁ, ଭାତ ରୁଟି, ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କଣ ନା 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତ ସାରର 16 କିଲୋ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଟିନ, କଣ ପ୍ରୋଟିନ ଆମର କଣ ନା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରୋଟିନ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ କଣ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ନା ପ୍ରୋଟିନ ହଉଛି କଣ ନା ନୂତନ କୋଷ ଓ କଣ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟି ସାରର ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସ୍ନେହ ସାରରୁ କଣ ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ନା କୋଷ ଝିଲି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କଣ, ଏଠି ହେଲେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିଏ, ନା ସାର୍ ଧାତୁ ସାର। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କଣ ନା ଭିଟାମିନ ଆଉ ଜଳ, ଏଇ ଦିଟା ଲାଷ୍ଟରେ ପଢିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଜି ସାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଭିଟାମିନ କଣ କହିଲା, ଭିଟାମିନ ତାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଜୀବସ୍ଥ, କଣ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ ଜୀବସ୍ଥ। ସେ କଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଯେତିକ ସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ସବୁ ହେଇଥାଏ, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ, ସେଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ ଏନଜାଇମ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ ଭିଟାମିନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ ଟାଇମରେ, ଠିକ ମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ସ ପାଇଁ। କାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଭିଟାମିନ୍ସ ପାଇଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ କଣ ନା ଭିଟାମିନ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଭିଟାମିନ ଆମ ଶରୀରର ସଠିକ ପରିମାଣରେ ନ ପହଞ୍ଚିବ, ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡା, ସେ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡା, ସେଟା ଠିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମାନେ ହବ ନାହିଁ, ବା ସେଟା ଠିକ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତ ସେଟା ନ ଚାଲିଲେ କଣ ନା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ରୋଗ ଦେଖାଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳ ଆଦିରୁ ଆମେ ସବୁ କଣ ପାଇଥାଉ, ନା ସାର୍ ଭିଟାମିନ ପାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଚର୍ବି ବା ତେଲ ଜାତୀୟ ଭିଟାମିନ, ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦ ତେଲରୁ ଆମେ ମିଳିଥାଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ, ଆମର ସରି ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଭିଟାମିନ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭିଟାମିନ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଜଳ। ଜଳ ଜଳ ସେ କଣ କହିଲା, କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ଓ ଜୀବକୋଷରେ ପ୍ରାୟ 70 ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖି ଦଉଛି, କାରଣ ଦେଖ ତମେ ସବୁ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଅଛି, ତମେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଯେତେବେଳେ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବ ପିଲେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ତମର ନିହାତି ଥିବ। ଯେଗୁଡା ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛି, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପେପରରେ ତମେ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। ଓକେ। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ, ତାପର ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା, କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୋଷ ଜୀବ କରେ, ମାନେ ଆମ ଯୋଉ କୋଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 70 ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ, 70 ରୁ 90 ଭାଗ ମାନେ ଖାଲି ଜଳରେ ତିଆରି ଆମ କୋଷ ଗୁଡା ସବୁ, କୋଷ ଜୀବକ ଗୁଡା ଯେତିକ ସବୁ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ସେଇପରି ଝାଳ, ପରିସ୍ରା, ନିଶ୍ୱାସରେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଭରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଦିନକୁ କେତେରୁ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଦେଖ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳ ଗୁଡା କ୍ଷୟ ହଉଛି, ଯେପରି ଆମର ଝାଳରେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ, ପରିସ୍ରାରେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ, ନିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତ ସେଟାକୁ ଭରଣ ମାନେ ଭରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲେ, ନା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀରର ମାନେ କଣ, ଶରୀର ଅବଶ ହେଇ ପଡେ, ମାନେ ମାନେ କଣ କହିବି, ୱିକନେସ ପଡିଯିବ। ଅବଶ ମାନେ ୱିକନେସ, ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି, ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ତମର ଦିନକୁ 4 ଲିଟର, 3 ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ନ ପିଇବ, ଏବେ ତ ଦେଖୁଛ ତମେ ଖରା ଦିନିଆ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ନ ପିଉଛ, ତେବେ ତମ ଶରୀରର ଜଳୀୟାଂଶ କମିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅବଶ ଲାଗିବ, ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗିବ, ଠିକ ଲାଗିବନି, ଭଲ ଲାଗିବନି, ୱିକନେସ ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଟୋଟାଲ 6ଟା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, 6ଟା ପ୍ରକାରର ପଢିଲେ। କଣ ନା 6 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, 6 ପ୍ରକାରର ସାର ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। ଯୋଉଟା ହେଲା ଶ୍ଵେତ ସାର, ପୁଷ୍ଟି ସାର, ସ୍ନେହ ସାର, ଧାତୁ ସାର, ଭିଟାମିନ, ଜଳ। ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବିଲକୁଲ ବି ପଡେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ଯଦି କହିବ
ଏଠି ବିଲକୁଲ ବି ପଡେ ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଉଠୁ ଟୋଟାଲ ବିଲକୁଲ ବି ପଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ପଡେ ପିଲାମାନେ। ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଡେ ଏଇ FA1 ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯଦି କାଁ ଭାଁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ପଡେ ପିଲାମାନେ। FA1 ଏକ୍ସାମ ରେ ନିହାତି ପଡିବ ଏଟା। ଯଦି ଏଇ ବିଷୟଟା ଅଛି ତମର FA1 ରେ, ଅଧ୍ୟୟନ ତ ଅଛି ତ ନିହାତି ପଡିବ ଏଇ ବିଷୟର ଏମସିକ୍ୟୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଉ ମାନେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ର ବି ବେଳେ ବେଳେ ପକେଇ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ପକାଇନି, ଠିକ ଅଛି। ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଥରେ ଦିଥର ପଢିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଦବ। ଆରାମସେ ତମେ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡାକୁ ନୋଟ୍ସ ରେ ତମ ଖାତାରେ ନୋଟ କର। ବଢିଆ ବଢିଆ ତମ ମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ଦଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ ରେ ନିହାତି ଜଏନ ହେଇଯିବ। ଗ୍ରୁପ ରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଯୋଉଠି ଯଦି ଗ୍ରୁପ ରେ କହିବ ସାର୍ ଭିଟାମିନ ର ଯୋଉ ପଢେଇଲେ ଭିଟାମିନ ଟା ଭଲସେ ବୁଝି ପାରିଲିନି, ମତେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତମକୁ ପର୍ସନାଲି ଯିଏ ଯେତେ ଜଣ ବି ମେସେଜ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣକୁ କରି ବୁଝେଇଦେବି ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ, କିଛି ଟେନସନ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆମ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତ ଯୋଉମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ନହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଯୋଉମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଅଲରେଡି ଜଏନ ହେଇସାରିଛ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଅଲରେଡି ଜଏନ ହେଇନାହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦେବି କି ପ୍ଲିଜ ପିଲାମାନେ ଆମ ଭିଡିଓଟି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତମର ଗୋଟିଏ ସେୟାରରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ତମେ ନିହାତି ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କର, ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ମିଳିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।